सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि शर्मा एक बार फिर तो हाजिर हो चुकी हाँ प्रोग्राम खबरनामा लैके। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ। तो सब तो पहले अपडेट ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਵਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ जो गैर कानूनी प्रवासी है उन्होंने रोक लगाई जा रही है उन्होंने डेपुटेशन के उत्ते, पर ट्रंप सरकार इसनूं लैके बिल्कुल भी सीरियस नहीं नज़र आ रहे। ट्रंप सरकार दे वल्लों गैर कानूनी प्रवासियों नूं देश तो बाहर कड्ढण दा टीचा रखा गया और इसनूं पूरा करने दे लई पूरा जोर अजमाइश कर रहे हैं। इस तो पहला भी यानी कुछ दिन पहला डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया सी कि जिन्हें भी गैर कानूनी प्रवासी देश विच मौजूद ने और खुद ब खुद देश छड्ड के चले जाए। CBP होम ऐप इन्हां गैर कानूनी प्रवासियों वास्ते लॉन्च की गई है और ये कहा गया सी कि गैर कानूनी प्रवासी अगर खुद देश छड्डना चाहते हैं और इस ऐप के जरिए देश तो बाहर जा सकते हैं। पर जेड़े गैर कानूनी प्रवासी देश तो बाहर अपनी मर्जी नाल नहीं जा रहे या नहीं जाना चाहते उसनूं देश की सरकार यानी अमरीकी सरकार खुद डिपोर्ट करेगी। सिर्फ डिपोर्ट ही नहीं, इन्हां ते कार्रवाई हो सकती है, इन्हां ते जुर्माना भी हो सकता है। इसी करके ट्रंप प्रशासन वालों ये कहा गया सी कि आने वाले दिनों के विच जो कोई भी अमेरिका विच रह रहा है बिना दस्तावेज के या गैर कानूनी तरीके दे नाल उसनूं एक दिन लई $1000 का जुर्माना भरना पवेगा। यानी कि अमेरिका विच रहने वास्ते एक दिन लई $1000 देने पैणगे और इस तरीके दे नाल जो लोग ने उन्हां दी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाएगी और खुद ब खुद देश छड्ड के चले जाएंगे। ये योजना बनाई गई है। हुण देखना यह होगा कि इस तो बाद किन्ने गैर कानूनी प्रवासी खुद देश छड्ड के अमेरिका नूं छड्ड के अपने मुल्कां विच वापस जाते हैं। ते हुण इस नूं लैके डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पर इश्तिहार भी जारी कर दिते ने ताकि ये संदेश अमेरिका के कोने कोने तक पुज सके। DHS ने इश्तिहारां की शुरुआत कर दी है अते इस शुरुआत तो बाद हुण देश विच जिन्ने भी गैर कानूनी प्रवासी मौजूद ने उन्हां दी चिंता होर ज़्यादा बढ़ चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने नवे वीडियो इश्तिहारां की शुरुआत की है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते चलणगे, जो संयुक्त राज्य विच गैर कानूनी प्रवासियों नूं तुरंत स्वै देश निकाला दे जां गंभीर नतीजिਆਂ ਦਾ सामना करने का आदेश देंगे। ये सीधे तौर पर एक चेतावनी भरिया इश्तिहार होएगा जो सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी प्रवासियों लिए होएगा। गृह सुरक्षा विभाग ने 30 सेकंड और 60 सेकंड के इश्तिहार जारी किए हैं, यानी कि 2 वीडियोज़ जारी की गई ने, एक 30 सेकंड की एक 60 सेकंड की, जिन्हां विच यह दस्सिया गया है कि जेकर गैर कानूनी प्रवासी देश छड्डण दे सरकार के आदेशों की पालना नहीं करते हैं तो उन्होंने किस तरह की सज़ा का सामना करना पवेगा। जे तुसी इत्थे गैर कानूनी तौर पर हो तो तुसी अगे हो ਤੁਹਾਨੂੰ लगभग $1000 प्रति दिन जुर्माना किया जाएगा, कैद किया जाएगा और देश निकाला दिता जाएगा। गृह सुरक्षा सकत्तर क्रिस्टी नोम ने वीडियो विच कहा, सो तुसी कदे भी वापस नहीं आओगे। ये इश्तिहार इक्को जे हैं सिवाय इसके कि एक इश्तिहार 60 सेकंड का यानी कि एक इश्तिहार लंबा है तो एक इश्तिहार छोटा है और इस लंबे इश्तिहार विच ट्रंप प्रशासन के सरहदी सुरक्षा यत्नां बारे वधेरे जानकारी है और टैलीविजन और ऑनलाइन ते चलणगे। हरेक वीडियो विच उन्हां अपराधियों नूं दिखाया गया जिन्हां नूं सरकार ने 20 जनवरी तो देश निकाला दिता है और गैर कानूनी प्रवासियों नूं अमेरिका छड्डण दीआं योजनावां बारे सरकार नूं सूचित करन लई DHS एजेंसी US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटैक्शन के फोन ऐप CBP होम की वरतों करने की अपील करते हैं तो इन्हां दे जरिए तुसी अपने आप को देश तो बाहर कढ सकते हो। सो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी प्रवासियों को साफ लफ्ज़ों में आख दिता है कि कल्ले नूं डिपोर्ट करने तो पहला मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उधर ही दूसरे पासे अमेरिका के राष्ट्रपति ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी प्रवासियों को साफ लफ्ज़ों में आख दिता है कि कल्ले नूं डिपोर्ट करने तो पहला मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और बगैर किसी अपील या दलील तो जहाज़ां विच लद के भेजण का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ट्रंप की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले तो बाद आई है जिस विच वेनेजुएला नाल संबंधित
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨਸ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ 1798 ਅਧੀਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 35 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡੋਜ਼ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਆંકੜਾ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਗੈਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਸਕ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੋਜ਼ ਦੇ 6 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਰਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਰਕੋ ਐਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਜ਼ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਲੋਕੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਧਰ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਪਡੇਟਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੱਕ ਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵਧੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 4700 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਭਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਤੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ 3,32,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ F1 ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਰਾਜ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠ ਭਰੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਸੀ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ
ਕਿ ਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 6 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 2023 ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1,26,487 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 16% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਸੈਲਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਯਟਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। 2019 ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਸਰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ PM ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 30 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 6-7 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਪਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेवारी ली है। सो
ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ। ਕੁਝ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਹੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਲਵੀ ਰਾਓ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਲਵੀ ਰਾਓ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ TRF ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 2019 ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ FATF ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। TRF ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਧਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ 2 ਵਾਧੂ ਫਲਾਈਟਸ ਚਲਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। 2 ਫਲਾਈਟਸ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਲਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਹੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜੋ ਹਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਲਾਨੀ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਲਾਨੀ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ। ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਕੈਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਉਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ JD ਵੈਂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੂਸ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਰਭੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।